بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ ابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکے سے مدینے کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کے مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد ہوتا تھا، مجھے اس بڑی جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی دل تک تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئی۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہی اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینے اپنے مکے میں مدینے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکے کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ بادل، پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکے کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش خاموش رہتی تھی، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک
तख्त सा बना हुआ था। इन्होंने हज़रत आमना को ऊँटनी से उतार कर इस पत्थर पर लौटा दिया। हज़रत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद इन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए इन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई नज़रों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, आप खामोश क्यों हैं, मुझसे बात करें अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना के सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना आँख खोल कर अपने 6 साल कमसन बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरी इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने मौत से चंद लम्हे पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपना 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ। तुम इस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों की और ज़िंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा है वो अगर सच है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज़ सिखाना। हर इंसान को मौत है। मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कह कर हज़रत आमना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना की वफ़ात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालिदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थी। जंगल बियाबान है, ना बहन है, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार। एक खादमा है कि इनको तसल्ली दी जा रही थी, आपको सब्र दे सकती थी। आप माँ के सीने पर रख कर रो रहे थे, अम्मी अम्मी पुकार रहे हैं। दोस्तों, वो क्या दर्दनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हज़रत आमना को उतारने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिपट गए और कहने लगे कि मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर-उधर देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तो मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्के की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नज़र आती रही, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये लोग
दोनों लोग मक्का पहुँचे, मगर मक्का वहाँ से बहुत दूर था। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे, कोई इस गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हयात तैयबा के 57 वर्ष गुजर जाते हैं। 57 वर्ष की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मरतबा मकाम अबवा तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा दो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालदा मुहतरमा की कब्र मुबारक के सराहने ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपा कर छोटे बच्चों की तरह हिचकियाँ से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 वर्ष ने सदमे को मुकम्मल नहीं होने दिया। घंटों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। इधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर कहता, लब्बैक या अम्मा। बचपन में वालिदा मोहतरमा की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के गोशा आफियत में परवरिश पाने लगे।